каким путем, да, так мел бокш был квага, мел олш дол дваше тхейн уч илманца, тхей боч китанца, تخي دقدو إحتو بول علم ناخذ دقدو ش هردمك تمك هرديش تديش بوشة شريعات كي وبروشة وتتيح تقدو شتو هون داجي شريعات اتني توش تاع واحد اللي هنا تاع دقدو هنا تاع كونستيتوسي شريعة تين اللي تشيستا تاع حدود دوخ وحدات بوصل دين يقير حياة تشيستا هولي كوك دا قرية تاع زنادين شوفها إذا شريعة شادقدو شايل جيزنا تاق بتشالقي دقيقة ميل دوغما وأبشي شريعة تن إيدوق عجل أو أسبوع ناشر فيرو بجديني عقيدة إذا بتشالقي قرآن سنة تاني خلا يس شادو لكونش الله هيجر خلا ديس بوخ أو تعقيدة يقضيون تان لو بشر إدخشي لو بوي بتشودون تغير جواب ديخشي أو يبوخ إيوه именно политический вопрос о хунбордиона мы как средство даем таганле вектиндол холца поддержка и юз просто юз до остоязинок бо построение шариатского государства, но вообще такой واحد اللي четкий низам государства. Единственный шариат знает, ислам знает три принципа на правительство это нагахсани هو تنخا شورى شورى وحلو يحتنقول هنا أهل الحل والعقد حلو إمام العظمى دو يتحول أنتو شو الله ولي أنت قلت إمام العظمى شاول لي دون شيء أنت عبيتين موضوع شيء خليفه نايب دون يخوض الله ولي أنت قهرا حياتي موضوع هنا غلاستيو إذا يروح دون يستدون силой захваченной власти, то этой власти покоряются. Это из примеров сподвижников, радиаллаху анхум. Поэтому, саллаллаху алейхи ва саллям, وعي четкий يوز ديلا أصحاب شنو قاعد أوصل بوشة أبو بكر إن سون توش نتيفر دك سيوش إنك أصحاب شو سيوقع عمر وش بيع عندنا إشتهوا تين شو أصله ديونا هو تنقى أبو بكر عو كمية عمر إثنا لكن إيش أصله وريان أصله نيجا صوت هذا هو تنقى أصحاب شنو قاعد تجمع وتقي تمشي تمشي بيعشة حياتنا عبد الملك بن مروان صدق داري صوت هذا إستوري متى قال خلينا نقول فاكت أمشطو إيش دهوش شيء بتشال قهرن بس حياتين صوت زبيدي كانت عبد الله زبيدي قال بس حياة عمري كانت يجعل لطنا بياتنا اشتدونا معاوية كانت تويس دوت يعني تدري وري أنت ليوشلو نشوت كواحد الناس حلم تقدون شريعة يحتو سنغاني أهله خويس أهله والعقد دون أهله هل والعقد دون إيش بس أتى ثاني دقة ويضي يشتري سويس وحلم تقدون شريعة أحسن إز دالتشن صلى الله عليه وسلم سيدي قيدنا عزة ويوشوا فيد شو إز بوسر الدنيا نيز قوش متيت سنت إير كورتا دعيا خيتيت شداس إذا إشتو تاق وحوشن عاش بوين تعبولش بول بلوغرشة
Shane Hulk Zahout Dietsch. Deschen Cherry Lat Ira Qislusha Tsigaha هي زيادة دوق دولوش بيد بات تحقق إذا جيرويزم يات إذا تيروريزم يبوخش الله أكبر والله أس الله أس دوي بوش مبوخ شو إيمان الشيكوني مدشون ديش دول لا مز الشيكوني مدشون قوبو شتول مارخن شقوب شيكوني مدشون لو شتول ساقة إذا شيكوني مدشون شو إقامل ديش شو ميلبو هنا قال أجر حالها ويتعهم تديتي إذا داليلشن صلى الله عليه وسلم سيتي قيدين تولخ كاريكاتورشنا تندان وين ويس أجر حالها داليلشن سيدو وجينا جمتي تنسي أيديشر دعدول دالهم دائس Кровь польется морем, кафирские глотки дрогнут от ножей. Умы львы проснулись и мечи взмахнули, делая общину с каждым днем смелей. Ваших жен возьмем мы в качестве наложниц, из детей мы ваших сделаем рабов. Ваши все богатства не спасут от рабства перед умой храбрых доблестных сынов. Скоро, очень скоро кровь польется морем. Настоящее имя Мухаммеда. Мухаммад – это имя. Вовсе нет. На самом деле это титул. Сегодня поговорим о настоящем Мухаммеде и его имени. Какое настоящее имя Мухаммада? Мухаммад не имя, а титул. Что значит Мухаммад? Мухаммад – это тот, кого хвалят, знаешь, прославленный. Это божественный титул, ведь в первой главе Корана, аят 2, сказано «Альхамдулиллах». Это относится только к Аллаху. Как человек может носить божественный титул Мухаммад, то есть прославленный? Мы покажем, что это точно не его настоящее имя, потому что узнали настоящее имя Мухаммеда из исламских книг. Вот немного информации. В арабском мире есть очень известный врач, особенно в Египте. Он директор, он врач, его зовут Юсуф Задон, и он сказал, что Мухаммада звали Кутам. Он носил имя Кутам, пока не достиг чуть более 40 лет. Вау! Так что имя Мухаммада было не Мухаммад, а Кутам, и это говорит исламский ученый. Это он сам говорит. Он взял информацию из этой книги. Книга «Хаят Мухаммад», то есть «Жизнь Мухаммеда», страница 39. Автор – доктор Мухаммад Хусейн Хайкал. Смотри, что тут написано, брат. Имя Мухаммад дали ему при рождении сыну слуги Аллаха. Погоди-ка. Мусульмане всегда говорили, что его зовут Мухаммад, и он сын Абдуллы. Но тут ученый говорит, что настоящее имя Мухаммада – Кутам, и он сын раба кого? Аллаха. Аллат – одной из дочерей Аллаха, одного из языческих идолов. Позже мусульмане пытались все замазать, потому что им было стыдно. Как может наш пророк быть сыном раба Аллат? Вот каким было настоящее имя Мухаммада, брат. А вот еще одна книга, она называется «Корона невесты». Тадж аль-Арос. Том 33. Откроем эту книгу, том 33. Страница 228. Вот что там написано. Значит, ты Кутам, созданный из Кутама, по сути. И снова Мухаммад. Его имя Кутам, а не Мухаммад. Его настоящее имя Кутам из второго источника, из второй книги, как мы вам показываем. Давайте посмотрим, брат, что означает Кутам. Вот еще одна книга, которая объяснит нам значение слова Кутам. Что такое Кутам? В первой сказано «Аль-Кутам хува аль-латгби аль-адира, ва аль-адира хия гаид аль-инсан, айбураз аль-инсан». Подытожу. По сути, это то, что человек испражняет. Его семья дала ему имя Кутам. И представьте, что вас так зовут 40 лет жизни. Поэтому он сменил имя и взял божественный титул Мухаммад, восхваляемый, ведь его имя было очень грязным.
İkrandəşun haquş beşə, hoşa ateistku, və noqça boluş, və noqça qoma boluş, və noqça matbuyuşa. Allah'ın lüş, elçən lüş sallallahu aleyhi ve sellem haqara a'latsa oluş, qeyri bagır dağlatsa da oluşa, bez doğuş, duaşsa düsə, Allah'ın haqaq, elçən haqaq sallallahu aleyhi ve sellem. Daqa büyü matliyi bu haqar, hoşa şey gahdiden at aşabat işe ateizm, büyü xalla şey gahdiden aşabat soş. Haqara muğli tuti qayıqış bu. Noqçika şeydin jür ərdəl boğuş, bol boğuşa, qayıqmaş beş boğuş. Daqa kigi beş sani zayni bülşə, efir şqaçu bülşə, tərgə şəhədək əsxaqozita duşun. Tərgə şeydin jür ərdol boğuşa, aqa zudarş zayni bülş, zudri bu qayr, boğuş zayni bülş, boğuş buğa qayr. Hoşa xazneyx sancoğa, dina busa soğuç boğuşa, مسر زين بيلش إفير شيش هينيت قوش برمحا أقا يازين تكش سانه خليد أقير خزنيخ شانجو مشني منتجوش بو أقا خزنيخ شانجو يقي دونا أوديتوري شولش صابل نخبو خيروقا أقا غاسق شكولا حق بصو دينشور آر قرار قيتع لبوي وق قرار أسقيتع تخيط حالي ما أسوان تكفير دير دردو أنا بعدني غرصة توقش ما يزدن قوة بينهم شو دين دوج قول أنت سنة دون نتلك الدحل أغور دون مثل بلحتك ويبيحكي نقطة أصلا شيء أبتدوش شيء كوكش كل حاج شو Если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, и не говорите ему это другими словами. Этот хадис привел имам Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи и другие со слов Убея ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. Его передал Ауф ибн Джамиля аль-Араби от Аль-Хасана аль-Басри, от Утайя, от Убея ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. И цепочка передатчиков этого хадиса достоверная. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, смысл этих слов, то есть тот, кто призывает к своему роду или к своей нации, или к своей группировке, например, если вызывает ингушей, или если чеченец, то призывает чеченцев. Каждый из них превозносится своим происхождением и гордится своим родом. Это и есть превозношение своим происхождением. Поэтому слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, то есть кто-то будет гордиться своим родом или происхождением и так далее. Далее говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца. То есть так и скажите, и не говорите ему это другими словами. То есть скажите ему это дословно. По той причине, что когда ты начал гордиться этой джахилией и своими отцами, и не гордился тем, что для тебя гордиться обязательно, а это ислам и религия, то тебе будет сказано: схватись зубами за член своего отца, потому что это то, чего ты достоин. إذا حديث صحيح بخاري التبراني ديوتشنا الله صدق две группы людей, арабы и не арабы. И лучшим из них сделал арабов. Из Мухан Мухулта, гордиться дерду и ледать. Жена, одного человека жена, беременная, будучи беременной, захотела определенную еду. А эта еда, нелегко ее достать. И муж говорит своей супруге: подожди, говорит, сейчас я попытаюсь достать. И пошел к своему шейху, своему устазу. И устазу говорит: устаз, моя супруга, она в положении и просит такую-то еду. Помочь хочет, все-таки жена беременна. И шейх говорит: принеси мне тарелку. И в эту тарелку он справил нужду, то есть положил кал. И он говорит, говорит, что это как бы?
Ну, он говорит, иди отнеси к ней, говорит, это. И он отнес ей, и она поела, и она говорит, это было то, что я хотела. На самом деле. أخذ что белше, كان عمل ده قضية دول شجع، فكنت تعرفوا على دينا عيتساب جال بابا شو، شو ما قلت وصل بابا شو دينا ده خذ 200 ربل أخشده. هذا يحيى هو، حكونا ما شاء الله يزوديو إيش دوزلو، حكوا أسد يش بابا شو هذا دينا حقوق باقة 300 ربل دو، تو حاجين حول ثاني وقد دق عشر هرو، هذا صديقه أولن عوض بيش خلاص اشتكيت شخص. بابا شور دينا قداقة 150 ربل. هلا عبدو ستريت الورا هو دينا قداقة 250-270 ربل. يقول عبد الله شبيز خلط شبيجة ثاني بابا شبور. هلا ياسنو هلا يقول أول بيس خلط بابا شو قزع دوق بعدوش هو دينا قداقة سبحان الله 100 ربل أخشدو. دوقنا كمان تعرف كيادش بسون شيء حلخي تخير تناخل والله غير تق شيء دلوش تقديش بوش هخير باتش سويدا عدوش دوقش مساجا الله يحتى شو حقيرة كوش قهيوكش نعبوش ونسان عن ديلي. Два лучших лидера, которые есть сегодня в мире. Один христианин Владимир Путин, а другой мусульманин Али Хаминеи из Ирана. Я не шиит. Но когда я вижу, что кто-то восстает за истину, я обязан это отметить. Кто верит, что мочу Аллаха можно пить, или там мочу вот этого верблюда, мочу вот этого верблюда пить, и он лечебное, пускай пьет, никто не запрещает ему. Наших сограждан, активных в первую очередь, что вариантов больше нету имперских, и надо строить что-то другое, а с той стороны подпирает Китай, который там аккуратненько подъедает наши территории, там, вот, то я думаю, что возникнет возможность создания чего-то нового. Более того, скорее всего, у меня сильное подозрение, повторяю, что это новое может быть не в тех географических границах, потому что распады империи всегда, вообще военные поражения такого масштаба создают центробежные силы. С моей точки зрения, это не трагизм. То есть я думаю, что мы не будем плакать, если там Чечня и Северный Кавказ, Татарстан захотят жить по-своему. Ну, пусть живут по законам шариата, если хотят. Вот. Главное, на самом деле, сохранить вот эту историческую какую-то преемственность без имперского вируса. Еще хотел спросить. Некоторые. Они говорили о том, что это вот очень плохо, значит, вот мы не должны это, как бы об этом говорить, мы не должны это планировать. Там Юлия Навальная какой-то даже текст написала, что вот деколонизаторы, значит, это вот какие-то опасные, неправильные люди. Почему это проблема для антивоенных россиян? То есть, что боится Запад, понятно. Почему это проблема для, как бы, части антивоенного сообщества? Ну, ровно потому, что они живут в этих электронных парадигмах, они живут в этом мире. Ну, а кроме того, страхи западного сообщества, которые почти полностью финансируют этих самых антивоенных россиян, они, естественно, отражаются на их психологическом восприятии мира. На самом деле, опять, здесь надо выбросить категории нравится, не нравится, хорошо, плохо. Есть логика исторического процесса. Развал Российской империи в ближайшей исторической перспективе, я считаю, вот еще при нашей активной жизни неизбежен. Это просто вот данность. Это процесс, который остановить нельзя. Ну вот посмотрим сегодня на ситуацию. Там. Вот ты понимаешь, что эта страна не жизнеспособна. Она находится в последней стадии агонии. Вы что, всерьез считаете, что это можно, как говорится, вот джина загнать обратно в бутылку, что есть какие-то возможности выстроить это
вот что будем там, куда мы там Кадырова денем? Да, вот начали с Кадырова. Вот куда, вот что, это Чечня, это тоже часть России будет, да, с Адамом Кадыровым, да, и вот с этими бандитами. Так еще Рамзан там, хоть его хранили уже. Нет, ну там, Рамзан еще, я говорю, даже нет, вот просто, вот опять, живите без нас, пожалуйста, как говорится, в принципе, там, ну, и на самом деле это же все расходится, как говорится, кругами. Потому что это же не только Северный Кавказ, а Татарстан, а Башкортостан. Опять, а то, что происходит на Дальнем Востоке, там, скорее всего... Вот. Но надо заметить, что удар по Валберес, помимо, естественно, гибели людей гражданских, что, в общем, достаточно печально, и помимо того, что пока, к сожалению, не доказано, что это был объект, который нес в себе некую военную составляющую. Вот, может быть, это будет доказано в будущем, или, может быть, ликвидация ряда таких логистических объектов приведет к этой военной составляющей. Но пока вот этого всего нет. Но вот понятно, что в воюющей стране практически все, что происходит, тем или иным образом этой самой войны касается. Вот возьмите любую булочную, туда военнослужащий зашел и купил буханку хлеба. Ну, тоже, в общем, каким-то образом прикосновенность к войне есть. И эта прикосновенность все-таки считается по реальному массовому вовлечению. И вот то, что там было массовое вовлечение именно этих складов, именно в военное производство, мы пока не знаем. Не очень близка к вашей позиции, мне кажется. Ну, во-первых, слушай, я говорю про стратегическое видение ситуации. А Тарковский стоит на позиции победы Украины и помощи Украине. А при этом занимает, естественно, скажем так, более сдержанную. مثلا ايش دوتك قال رأي بوختان دوك خايم بوختان بوصل بسجندو ازلات كيرسجن ده كيرسجن بوختان ده مك غيبة ده مك حنلوق ده مك Язвительным языком я владею идеально. Сарказмом. Сарказмом в совершенстве. Как мастер Угуайбая из Кунг-фу Панды. Да, вот. Маршал Душик добавит к фильму, як мы было. Салам нужда, да, знаете? Салам нужда, да, знаете? Салам. Муса, ахфинш, салам лой. А? Ахфинш, салам лой. Афинш, они... وين يوقعوا باشا فينش سلام الله يعطيوك فينش بوصل بات اصلا شو تاعك سلام فين ده اللي شو سلام ده اللي شو سوى موزا بيشتغل سوى صندوق انسا اصلا من هنوخ واسا صنوخ ودا مو اخلق نوخ مارشال دو موزا ديلي مارشال هيل مارشال موكش على التمكسن
وبوصل بنادلاها السلام عليكم. بوصل نوخش خلوش موات خليتشي. أعداء قامي على صداع. نه as موسى as لرت دوت قامي على قاعد سانجي تأسد إنه ديرة تأسد قامي على بوخ بالبو. بوخ تجسون عادي أشتغل قامي على. حشادو حديث قبل ده شو. حديث ده اسمه آمنت بالله. Tot ik dat doe los door. Zo, als mensen nochtjes, haja nochtjes, шей приветствие, да, я конца не приветствие лило и еще. Nochtje приветствие, ja, это nochtje приветствие, ja. Не. Салам дал ди, что? Der, das nochtje schon. Wallah, billah, дух чого. Der оклора, das. Nochtje да schon, ты видел, das. Деле маршал. Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Муса, да, хабарде бусолдин хадале хулил дур нохч. Давака. Это чеченство. Муса, да, хабарде бусолдин хадале хулил дур нохч. Бред. Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Муса, да, хабарде бусолдин хадале хулил дур нохч. Давака. Это из тех. Мы не хотим никого слушать. Но бусолдин хакачи нохч хуалер. Hoş yemek derdi işte. Ne değil kuza değil kudu Musa değil kudu kuza. Ha zikr ve şuat ha nohçe tane umna ve şuat ha nohçe kun bu. İsmahala zikr falan ve şuat. Soten nohçe. Ha zikr de haberde zikr de çara ve şuat şuat. Savaş mı es değiller bölbol nerede savaş. Şuat. Savaş mı? Soten nohçe. Ha zikr de haberde zikr de çara ve şuat şuat. Savaş mı es değiller bölbol nerede savaş. Raudits. De çara ve şuat şuat. Savaş de çara ve şuat şuat. Savaş mı es değiller bölbol nerede savaş. Raudits. Да, соборди, со дело, асо, Аллаху чуя, дело, что был зикр, нохчихум ду, он арба гини зикр деш. Дух бу'ул Африка бу зикр деш. Соборди, нохчи, да, зикр, нохчихум маду. Сири дa'баган, Сири ши, гулаца, уели, Иране дa'ваган, Межиев дa'ваган, цыга, танцульчин, ацавена. Söylem признать яшват раз Мусас ицабох. Нохче приветствие хаве шват. Нохче даиш хадох из века век хадох что зикр хаве шват. Та нохче мухула. Соцен нохче ума бос век. Вот а нохче приветствие еш муат, маршал марш до. Муса дел сюда хентер والله. حيذقوا وتحلوا الحبرات ولا خوها برات تقول حال خودون وای پنیا داشته کدو وای پنیا کدو پسش تو دوست ناشی بوف بولش تهم خا مل هم شی تا مو ادو تا ایتوش نیکولش تا izvne doştu ham do hödüysek hala nohçi mel do pnیا tinna ko kader diyse hanta kaduy hadis du asament Musa Итак, давайте поговорим о ущербе, если так можно сказать, нанесенный Эмиратом Кавказ. Самое большое, что сделал Эмират Кавказ, это лишил чеченский народ на свою государственность, на самоопределение. Все остальное тоже зло, но это зло, оно самое большое. Одним махом Эмират Кавказ завернул всю нашу борьбу, все наше сопротивление, всю деятельность, всю работу, которая была сделана с 1991 года до 2007 года, все это в конечном итоге, благодаря Эмирату, было завернуто в террористическую деятельность. Ach, gelukkig nog je marshal doen, Musa delen, marshal, heel marshal, moks, alle, alzemeksen.
وبوصل بنادلها السلام عليكم. بوصل نوحش خلوش موات خليتشي. أعداء قامي على صداع. نه as موسى as لرت دوت قامي على جات عنجي تأسد إن ديرة دأسس قامي على بوخ بالبو. بوخ تجسون عادي أشتغل قامي على. حشادو حديث قبل ده شو شو. حديث ده اسمه آمنت بالله. صوتي دعدولو что? So, это асамент нохчиш, хажа нохчиш шей приветствие, да, я конца не приветствие лило и еще. Нохчиш приветствие, я это нохчиш приветствие, я. Не. Салам дал ди что? Дэр дац нохчиш вон. Валла билла, дух чого. Дэр оклора дац. Нохчи даешь вон тилном дац. Дэле маршал хил. Дэле маршал хил. Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Дэле маршал хил. Дэле маршал хил. Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Помимо этого, Эмират Кавказ полностью уничтожил наше чеченское сопротивление. Он уничтожил боевой потенциал, который мы в боях зарабатывали, приобретали с 1994 года. Он уничтожил весь командный состав. Он уничтожил всю военную структуру чеченского народа. Далее маршал хил. Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. Далее маршал хил. Далее маршал хил. Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Да, хабарде бусал. Далее маршал хил. Далее маршал хил. Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. Структуру чеченского народа. Одних он заставил перебежать на сторону врага, других он заставил присягнуть этой идеологией, где в конечном итоге они погибли полностью. Мы лишились всего, абсолютно всего. ذكر خويش وات ها نوخش تاني قمنا ويش وات ها نوخش وخن بوا. إشتمالا ذكر فلان خويش ولا. سوتن نوخش و. ها ذكر ده چرا ويش وات واتي. سواش موش ديلر بول نرت نرا سموش رو عوديت. ده صبر دي صو ديل. ذكر فلان خويش ولا. سوتن نوخش و. ها ذكر ده چرا ويش وات واتي. سواش موش ديلر بول نرت نرا سموش رو عوديت. ده صبر دي صو ديل واتو الله هو شوية ديل اشتبول ذكر نوخشهم دو هون عربة جنيه ذكر ديش. بدق بوعول أفريقيا أبو ذكر ديش. صبر دي نوخشي نوخشهم مدو. سيري دعوان سيري شيء هو تصوير زي إيراني دعوان مجي دعوان تجار تنسولشين عزوينا. Исюлем признать я шватер мусас ицабох. Нохче приветствую хове швац. Нохче даешь хадох из века век хадох что зикр хове швац. Та нохче мукула. Соцен нохче умабос век. Вот а нохче приветствую ешь муац маршал марш до. موسى ديوش كده حنجر والله حيذقوا وتحلوا الحبرات ولا حقوها برات تقول حال هو حاجة نوخش شيء приветствие да я конца не приветствие лило и еще. Нохче приветствие я это нохче приветствие я не. Салам дал ди что. Нохче шей приветствие да я конца не приветствие лило и еще. Нохче приветствие я это нохче приветствие я не.
Салам дал ди, что? Ту биллахи, тут их дадулу, что? Это мens ночи, хажа ночи, шей приветствие, да, я конца не приветствие, лилу, и ночи приветствуешь, я это ночи приветствие, я не. Салам дал ди, что? Это мens ночи, хажа ночи, шей приветствие, да, я конца не приветствие, лилу, и ночи приветствуешь, я это ночи приветствие, я не. Салам дал ди, что? That's ночи чего. Валла, билла, дух чого. Оклора, that's. Ночи даешь вон тигрном, that's. Далее маршал хил. Ассаламу алейкум. Да, я не признаю это чеченство, это какой-то бред. Даешь вон тигрном, that's. Далее маршал хил. Ассаламу алейкум. Да, я не признаю это чеченство, это какой-то бред. Ассаламу алейкум. Да, я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. По конечному итогу, когда начинали восстанавливать нашу государственность в 91 году, чтобы в конечном итоге вместо лозунгов свобода, независимость, суверенитет, появились лозунги, такие лозунги, как джихад до судного дня, объявлять кафирами и прочее, очень много всего. Хотели ли наши отцы-основатели? Однозначно нет. Мы хотели создать свое государство в границах Чеченской Республики. Мы хотели жить мирно и созидать. Но всего этого нас лишил Имарат Кавказ. Тут даже предательство таких, как Кадырова и прочее, оно не так сильно, как тлетворное влияние идеологии Имарата Кавказа на все наше сопротивление, на все наше движение. Зачем я все это проговариваю? Сейчас есть некие силы, пока я имена их называть не буду, которые пытаются реанимировать Имарат Кавказ. Снова, скорее всего, молодежь уже подросла, скорее всего, эту молодежь они и готовят на убой. Снова начинаются разговоры о едином Кавказе, о шариате, о установлении слова Всевышнего на Кавказе и прочее, много всего. Это все делается для того, чтобы заставить снова чеченцев поверить этой идеологии и снова ввязаться в эту бойню. Ни Ингушетия, ни Дагестан не пострадают так, как пострадает снова Чечня. Ни Ингушетия, ни Дагестан не заинтересованы в независимости. Как бы красиво ни говорили их представители, их всего лишь меньше, да куда там процент, меньше сотого процента. Их очень мало, из-за их народа имеется в виду. Их народы и Дагестана, и Ингушетия абсолютно не хотят никакой независимости. Они хотят жить в составе Российской Федерации и продолжать жить во всем том, в чем они живут. Как бы ни пытались заставить говорить некоторых представителей из нашего народа, из чеченцев имеется в виду, кто занимается уличной деятельностью, оккупированная Ингушетия, оккупированный Дагестан, как бы все это ни пытались, ничего в конечном итоге из этого не будет, потому что мы все прекрасно знаем, что Дагестан не был оккупирован, что Ингушетия никогда не была оккупирована. Это все бредни определенных людей, которые заинтересованы в восстановлении Имарата Кавказ. Да и вопрос, кем они оккупированы? Дагестан последний раз участвовал в войне только в период Кавказских войн.
После этого они жили очень хорошо в Советском Союзе, получают чеченские земли. Сталин очень... Они практически все благодарны Сталину. То же самое Ингушетия. Ингушетия никогда не воевала. Ингуши имеется в виду как государство, никогда не воевали против царя и прочего. Они всегда жили в мире и согласии. Все, что делалось, это делалось против нас. Давайте будем говорить правду как есть. Все эти лозунги, все эти кины и прочие шалупонь, которая появилась в силу того, что сегодня Украина позволяет, они все прекратят свою деятельность, как только серьезное движение начнется на территории Чеченской Республики. То есть, когда волнения начнутся. Но до этого этим негодяям, которые сегодня прикинулись братьями-мусульманами и прочее, им крайне важно, чтобы именно чеченцы возглавили снова Эмират Кавказ. Потому что, как бы ни хотели дагестанцы и ингуши, воевать все будут только на чеченской земле. И только чеченцы будут воевать. Мне понравилось одно высказывание одного нашего человека. Народы Северного Кавказа будут воевать до последнего чеченца. Так и есть. Мы, чеченцы, являемся движущей силой на Северном Кавказе. И мы ею остаемся. За последние 25 лет кто-нибудь из этих народов поднял флаг независимости на своей земле? Хоть один из них? Нет, и не поднимет. Потому что еще с царских времен, если вы хотите увидеть положение дел на Северном Кавказе, посмотрите в сторону Чечни. Горят ли там костры? Это аксиома, это закон. И мы являемся движущей силой. Нас снова пытаются обмануть, молодежь пытаются обмануть религиозной риторикой. Это самое слабое звено, ахиллесова пята, можно сказать, чеченского народа. Хочу четко и ясно подчеркнуть. Лерами Нохчи, особенно Нохчи, остальные ничего не будут делать абсолютно. Максимум, что они будут, это воевать со мной и с таким, как я. Но никогда в жизни они ни одного выстрела не сделают в сторону истинного врага русских. Лерами Нохчи. Нас убивали, убивают и будут убивать не потому, что мы мусульмане, не из-за религии, а потому, что мы будем всегда стремиться к независимости, к свободе. Нас только за это убивают, за стремление нашего народа к независимости, к суверенитету. Вся остальная риторика, она просто пшик. Поверьте, именно это и есть движущая сила, которая действует против нас. Нас убивают, потому что мы в современной истории сформировались как государство, образующая нация. Это следующий этап развития того или иного народа. Мы именно вот в этом формате и стоим. Поэтому нас убивают. Поэтому Россия создала таких, как Кадырова и прочие вот этой нечисти из нашего народа. Поэтому им дан карт-бланш. Россия должна срубить корень чеченского духа. Как только они это сделают, я клянусь, ни один народ больше даже пикнуть не осмелится в сторону Российской Федерации. И все эти громогласные заявления представителей Ингушетии и Дагестана, где-то там они вякают, что о своей независимости и прочего. Как только корень чеченского народа будет срублен, и эти голоса перестанут. Мы во что бы то ни стало должны противостоять двум составляющим одно единое целое зло. Первое — это кадыровцы, второе — это радикалы.
Это две крайности, которые и так убивают, уничтожают наш народ. Не будет единого Кавказа, будет конфедерация кавказских народов, где у каждого народа будет свое государство, своя валюта, свои законы. Только при таких условиях будет кавказское так называемое единство. Но то кавказское единство, о котором грезят имаратчики, радикалы, от моря до моря, никаких границ и прочее, это ерунда. Все эти громкие заявления от моря до моря, где не будет границ, делаются только для одного, чтобы не возвращать украденных у нас земель. Что Дагестан, что сегодня Ингушетия, что Ставрополь, все они заинтересованы в наших землях. Эти исламские лозунги делаются именно для этого, чтобы не возвращать наши земли. Когда ты тому или иному радикалу задаешь земельный вопрос, он сразу говорит: все земли принадлежат Всевышнему. Мы мусульмане и прочее. У мусульман существуют свои государства со своими границами. Когда вопрос возникает касательно Чечни и границ, чеченцы почему-то, будучи мусульманами на 100%, не имеют права говорить о своих землях. Поэтому, еще раз, не дайте себя обмануть. Чеченскому государству быть. Хотят наши враги, явные, скрытые, или не хотят, это не имеет никакого значения. Наше государство будет. Но если мы вот прямо сегодня позволим нашей молодежи дать себя обмануть посредством религиозной риторики, то мы в конечном итоге потеряем возможность в современной истории вернуть наше государство. Поэтому крайне важно отстаивать национальную идею чеченского государства. И теперь вы не отсылаетесь к Закаеву, не отсылаетесь там к каким-то другим личностям, не цепляйтесь за них. Сейчас речь не о личностях, речь о нашем государстве. Флаг Ичкерии окровавлен очень многими достойными сынами нашего народа. Но когда возник Имарат Кавказ, один горе-исламист Саид Бурятский без стыда и совести заявил, что все, что было до Имарата Кавказ, является тагутом, то есть неверием. И это все пшик. Для Саида Бурятского и для таких, как он, да, безусловно, это и есть пшик, потому что он не является из нашего народа. В его жилах не течет чеченская кровь. И он не видел, как проливалась чеченская кровь. Но для нас, для чеченцев, это не тагут, не неверие. Это соль нашего народа, это боль и трагедия нашего народа. И нам крайне важен каждый чеченец, а тем более пролитая кровь на этом пути. Поэтому еще раз призываю, исламская религиозная риторика, она не должна затмить ваши умы и дать себя обмануть вот этим радикальным исламистам, которые расползлись, как чума расползлись по всему миру и пытаются снова реорганизоваться. Ставка делается на нашу молодежь. И тут даже речь не идет о вот этом брате Доки Умара. Ахмад его зовут. Он себе громкое имя придумал. Абу Хамза, который провозгласил себя амиром Имарата Кавказ. Это всего лишь бумажный тигр. За ним нет ничего. Вот тот, кто тянет ниточки
этого Ахмада вот это и есть серый кардинал, который пытается снова заявить о себе и снова поднять под религиозным соусом поднять Имарат Кавказ 2.0. Не дайте себя обмануть. Иди, Гордух Сашук. Мы скитаемся. Сколько мы уже? 25 лет скитаемся по всему миру. Неужели вы не поняли до сих пор, что человек в этом мире не защищен до тех пор, пока за его спиной не стоит его государство, его национальное государство со своим паспортом, законом, послами, консулами и прочее. Многие чеченцы поняли, но вот молодежь, вот я вижу, я много времени провожу в сети, много времени читаю, наблюдаю, анализирую в Ченете. Молодежь, как и та молодежь, которая была обманута Имаратом Кавказ, сейчас тоже готова обмануться этой риторикой, которая абсолютно губительна против нашего государства. Поэтому все, что вы делаете, делайте во благо нашего государства. Не дайте себя обмануть дагестанским эмиссарам, ингушским прихвостням. Не дайте себя обмануть. Есть чеченское государство. Пусть каждый человек, будь он ингушом, дагестанцем, трудится во благо своего, но не примешивает нас и не пытается посредством религии, совести, громких речей сделать так, чтобы чеченцы трудились во благо их каких-то непонятных движений. И в конце мне бы хотелось, чтобы вы задумались. Люди, которые не соблюдали религию, в нашем обществе всегда были. Но даже закоренелого алкоголика задело бы то, что если бы ты подошел и сказал: «Абусулбас, ты не мусульманин», он бы подрался с тобой, доказывая тебе, что только он и есть мусульманин в этом мире. Однако после Имарата Кавказ, после вот этого радикализма, который прошел наш народ, сегодня в нашем народе появились личности, которые открыто отрицают свою принадлежность к религии ислам. И это последствия Имарата Кавказ. Имарат Кавказ повинен в том, что среди нас появились люди, отрицающие религию. Крайность порождает еще более крайность. И вот они виноваты в этом. Радикальные исламисты из нашего народа виноваты в том, что среди нашего народа появились в интернете, пока что в интернете воинствующие атеисты. Однако тот, кто был в плену и оказался в ОРБ-2, может подтвердить вам, что воинствующий атеист-чеченец, который люто ненавидит все, что связано с исламом, бывает очень ужасен в своих проявлениях и очень разносторонен в проявлениях пыток по отношению к человеку, который пытается соблюдать свою религию. Поэтому вы, исламисты, радикалы, вы виновны в том, что среди нас появились вот эти ублюдки. По-другому их никак не назвать.
Шей приветствие, да, я конца не приветствие лило еще. Ногче приветствие, это ногче приветствие, не. Салам дал дие, что? Дэр, дац, ногче чего? Валла, билла, дух чого. Дэр оклора, дац. Ногче даешь вон тигрном, дац. Деле маршал хило. Ассаламу алейкум. Да, я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Муса, ажан, да, хабарде бусовден хадале хулил дур ногче. Давака. Это вот это из Дамовак, совсем ногче. Мы не хотим никого. Но бусовден хакаче ногче хулалер. Hoş yemek derdi işte. Değil kuza, değil kudu Musa, değil kudu kuza. Ha zikr khwe shwat, ha nokche tani umna ve shwat, ha nokche kun bu. İsmahala zikr falan khwe shwat. Soten nokche o. Ha zikr de, aberde zikr de chara ve shwat soati. Savaş mu es deler bölbol ner so mu es rawdit. Да, соборди, со дело, со Аллаху чуя дело, что был зикр нохчухум ду, он арба гини зикр деш. Соб дух бу'ул Африка бу зикр деш. Соборди, нохчи, да, зикр нохчухум маду. Сири дa'бан, сири ши, вот, уели, Иране дa'ван, Межиев дa'ван, цыгар, танцульчин, а завена. Söyleyeyim, признать, я шват раз Мусас, это Бог. Нохче приветствую, хове шват. Нохче даешь хадох, из века век хадох, что зикр хове шват. Та нохче мухула. Соцен нохче ума бос век. Вот а нохче приветствую, ешь муат, маршал, маршал. Муса, дел сюда, хентер валла. حيذوقوا والحلوة الحبرات ولا خوجوها برات تقول حال خوضهم وي بنيا تشتكودو وي بنيا كودو فلسطين دولستو ناسي بوف بولش تهن خا نلدو هم شي تا موعدو تا إستوشنيك يولش تا إزني دوشتو هم دو هدويتك هذا نوخشي نلدو هم بنيا تنقوى تقدر ديتا هانتا تدوي حديث دو أصلا Муса Язвительным языком я владею идеально.